ओळखतच असाल की हा व्हिडिओ आपला शारदानगरच्या कॉलेजमधून डिस्प्ले होतो आहे. शारदानगरचं कॉलेज आपलं शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय आणि मी वंदना शिंदे VDS. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ब्लड प्रेशर म्हणजे काय, ब्लड प्रेशरमध्ये सिस्टॉलिक BP आणि डायस्टॉलिक BP त्याच्या नॉर्मल व्हॅल्यूज म्हणजे 120/80 mmHg कशा असतात ते शिकलो. त्यानंतर त्याचे कॉजेस आणि वेगवेगळे फॅक्टर्स पण आपण शिकलो. ते तुम्ही पाठ करून टाकायचे आहेत, त्याला दुसरा पर्याय नाही. आता आपल्याला पुढचं छोटंसं युनिट म्हणता येणार नाही, पण एक छोटा टप्पा आहे, तोही या ब्लड प्रेशरशी रिलेटेड आहे आणि तो म्हणजे मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. राईट. तुम्ही दवाखान्यामध्ये गेलात की डॉक्टर्स पहिल्यांदा तुम्हाला तुमचं ब्लड प्रेशर चेक करतात, बरोबर. त्यामुळे डायग्नोसिसला त्यांना सोपं जातं. मग हे ब्लड प्रेशर चेक करण्यासाठी ते कोणतं इन्स्ट्रुमेंट वापरतात, त्याचं नाव काय, किंवा ते कसं वापरलं जातं, त्याच्या सहाय्याने कसं मेजरमेंट डॉक्टर्स करतात, त्याची आपण तोंड ओळख आज करून घेणार आहोत. ओके. सो वी स्टार्ट विथ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. क्लियर? Now in the last lecture we have gone through the BP is measured with the help of instrument known as sphygmomanometer or BP apparatus. BP apparatus. So blood pressure is measured with the help of one instrument known as sphygmomanometer. Also I have explained to you, sphygmo means pulse, manometer means a meter or instrument containing a mercury column. Right? So that's why the term is used, sphygmomanometer. And again you are known that it was discovered by scientist Riva Rossi. Scientist Riva Rossi. Now we have to study what is this instrument, how it is used to measure the BP of a patient or BP of any person. So this sphygmomanometer contains inflatable rubber bag. Instrument contains an inflatable rubber bag cuff. Rubber bag cuff covered with cotton or covered by, you can say, cotton cloth. The instrument contains inflatable. Inflatable means in that particular bag you can push air. That's why the word is used, inflatable rubber bag cuff covered with cotton cloth. This bag is connected
with rubber tube on one hand and on other with rubber bulb. Clear? I will show you later on actual instrument, then you will get clear cut idea how this rubber bag cuff is connected with rubber tube on one hand and on other hand with rubber bulb. I will show you later on. Clear? Now, the person who has to be, or a patient whose blood pressure has to be detected, that patient is lying. Now, patient is said to or asked to lie down or sleep. The patient is said or asked to lie down or sleep. Then the instrument is kept at the level of heart. That means towards thoracic region or near thoracic region of that patient. Okay? After that, this rubber bag cuff, the rubber bag cuff is tightened, or in another word, wrapped around upper arm in the region of branchial artery. Clear? Remember, blood pressure is always measured in branchial artery. Remember, stay present in the upper arm. That's why this rubber bag cuff is wrapped around the upper arm in the region of branchial artery. What is the next then? After wrapping this cuff around the upper arm, the cuff is inflated. That means air is pushed inside with the help of this rubber bulb. Clear? So cuff is inflated. Then the next is the air is pushed inside this rubber bag till the branchial artery is blocked due to external pressure. So that cuff inflation or air pushing is till the branchial artery gets blocked due to external pressure. Which is heard with stethoscope. Here, the stethoscope is applied in the region of elbow, and you can hear the blocking of this branchial artery. Right? At that moment, or after this blocking of branchial artery, slowly lower the pressure on branchial artery
the first pulsatile sound. This sound is also known as carrot cough sound. Remember this word, carrot cough sound. So slowly lower the pressure on bronchial artery till you heard first pulsatile sound. This moment in the manometer you observe the reading, and that reading is systolic BP. Systolic BP, it should be 120 mmHg in normal healthy person. Further, again lower pressure till you cannot hear sound because of smooth flow of blood through this bronchial artery. Right? So at that moment, this is diastolic BP. You see in the manometer, observe the reading, and that is the diastolic BP. The reading is of diastolic BP, and it should be 80 mmHg in normal healthy person. Here, so in that way, these are the steps or procedure to measure the blood pressure. We'll revise again. The measurement of blood pressure is done with one instrument known as sphygmomanometer or BP apparatus, discovered by Riva Rossi. This instrument is nothing but, or it is containing inflatable rubber bag cuff covered by cotton cloth. Right? It is connected with rubber tube on one hand and on other hand with rubber bulb. The patient is asked to lie down, that means to sleep. Its instrument is kept at the level of heart. Then the rubber bag cuff is wrapped around the upper arm in the region of bronchial artery, and cuff is inflated. Inflated means air is pushed inside this rubber bag with the help of this rubber bulb till the bronchial artery gets blocked due to external pressure, and that will be heard with the help of stethoscope. You apply stethoscope, diaphragm of stethoscope on the bronchial artery and heard the sound. Slowly lower down the pressure on bronchial artery till you heard first pulsatile sound. You heard first pulsatile sound of flow of blood through this bronchial artery. That sound is known as carrot cough sound. Remember this word because we'll ask it in MCQ. And this is, at that moment, this is the systolic BP. And in normal healthy person, it should be 120 mm of Hg, or it will be. Further, again lower pressure till you cannot hear any sound, flow of sound, because the blood is smoothly flowing through bronchial artery because you are lowering the external pressure, right? And that at that moment, now there is this reading is diastolic BP. It should be 80 mm of Hg. Clear? And a normal healthy person, the blood pressure is expressed by St divided by dt,
That means systolic pressure divided by diastolic pressure, and in normal healthy person it is 120 by 80 mm Hg. 120 by 80 mm in Hg. Right? So here we complete how the blood pressure is measured with the help of this BP apparatus. Okay? आता मराठीतून तुम्हाला सगळ्या स्टेप्स मी इथे एक्सप्लेन केल्या. अगदी साध्या सोप्या इन्स्ट्रुमेंट पण दाखवणार आहे. बीपी हा स्फिग्मोमॅनोमीटर न मोजतात, त्याला बीपी ॲपॅरेटस म्हटलं जातं. रेव्हा रोसी नावाच्या सायंटिस्टनं त्याला शोधून काढलं. त्याच्यामध्ये एक रबर बॅग कफ असते, त्याच्यावरती कॉटन क्लॉथ अप्लाय केलेला असतो आणि ती बॅग 2 रबर ट्यूबनी जोडलेली असते. एक साधी रबर ट्यूब आणि दुसरी रबर बल्बनी जोडलेली असते. पेशंटला त्याचं बीपी तपासायचं आहे. त्या पेशंटला स्लीप डाऊन कंडिशनमध्ये ठेवले जातं, म्हणजे लाईन डाऊन किंवा स्लीप कंडिशनमध्ये झोपायला सांगितलं जातं. आणि मग हे इन्स्ट्रुमेंट हार्टच्या लेव्हलला ठेवलं जातं. ती जी कफ आहे ती कफ दंडाच्या बाजूनं रॅप केली जाते, ज्या ठिकाणी ब्रँकियल आर्टरी आहे, कारण त्याच आर्टरीमधून आपण बीपी तपासणार आहोत. आणि मग तो जो कफ आहे त्या कफमध्ये ह्या रबर बल्बच्या सहाय्यानं आपण हवा भरायला लागतो, त्याला इन्फॅटेशन म्हणतात. आणि इन्फॅटेशनमध्ये मग ते इन्फॅटेशन किती ठेवायचं, म्हणजे हवा किती भरत राहायची त्या रबर बॅगमध्ये, जोपर्यंत ती जी ब्रँकियल आर्टरी आहे ती ब्लॉक होत नाही तोपर्यंत. म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर तिच्यावरती एवढं अप्लाय करायचं की ती पूर्णपणे ब्लॉक होईल, तिच्यामधून ब्लड पुढच्या दिशेनं वाहणार नाही. आणि हे जे आहे ते स्टेथोस्कोपच्या सहाय्यानं ब्रँकियल आर्टरीवरती स्टेथोस्कोपचा डायाफ्रॅगम ठेवून ऐकायचं असतं. पुढच्या स्टेपमध्ये हळूहळू प्रेशर लो करायचं आणि प्रेशर लो केलं की मग ब्रँकियल आर्टरीवरचं प्रेशर कमी झालं की ब्लड फ्लोली सडनली व्हायला सुरुवात होते आणि मग एक प्रकारचा साऊंड आपल्याला ऐकायला येतो, तो म्हणजे पल्सटाईल साऊंड असतो. हा पल्सटाईल साऊंडला दुसरं एक नाव आहे कॅरॉट कॉफ साऊंड. आणि ज्या क्षणाला तुम्हाला तो कॅरॉट कॉफ किंवा पल्सटाईल साऊंड ऐकू येतो स्टेथोस्कोपमध्ये, त्या मुवमेंटला म्हणायचं सिस्टॉलिक बीपी. पुढे आणखी तुम्ही प्रेशर कमी 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 करत जायचं ब्रँकियल आर्टरीवरचं आणि मग स्टेथोस्कोपने तुम्ही ऐकतच राहत असता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला आता पुढे असं जाणवतं की आता कसलाच आवाज येत नाही, कुठलाच आवाज येत नाही, ब्लड स्मूथली वाहत आहे ब्रँकियल आर्टरीमधून. आणि मग त्या मुवमेंटला तुम्ही नोंद करायची, ती म्हणजे डायस्टॉलिक बीपीची. लक्षात? असा हा सिस्टॉलिक बीपी पहिला साऊंड ऐकल्या आणि नंतर स्लो स्मूथ ब्लड फ्लो सुरू झाला की त्यावेळेला जो मोजायचा आहे तो डायस्टॉलिक बीपी. नॉर्मल हेल्दी पर्सनमध्ये बीपी हा नेहमी SP डिवायडेड बाय DP असा एक्सप्रेस करतात, म्हणजेच 120 by 80 mm of Hg. क्लिअर? तर अशी ही ब्लड प्रेशरची इन्स्ट्रुमेंट आहे. मी आता तुम्हाला ॲक्च्युली पर्सनली दाखवते, पुस्तकामध्ये दिलेलीच आहे डायग्रॅम याची. हे इन्स्ट्रुमेंट आहे, बीपी ॲपॅरेटस इन्स्ट्रुमेंट आहे. याच्यामध्ये आताच मी तुम्हाला बोर्डवरतीच लिहिलेलं आहे आणि सांगितलं पण, ही जी दिसते ही रबर बॅग आहे आणि त्या रबर बॅगला वरच्या बाजूला हा कॉटन लावलेला आहे, कॉटन क्लॉथ लावलेला आहे आणि त्या रबर बॅगला 2 ट्यूब जोडलेल्या आहेत. ह्या 2 ट्यूब नीट पहा. ह्या 2 ट्यूब ज्या आहेत ती एक ट्यूब जी आहे तर हा रबर बल्बची ट्यूब आहे. त्यांनी म्हटले आहे 1 रबर ट्यूब अँड 1 अनादर रबर बल्ब. ही रबर बल्बची ट्यूब आहे आणि ही जी आहे ती तिच्यामध्ये हवा भरण्याची ट्यूब आहे. अशा 2 ट्यूब आहेत. राईट? 2 ट्यूब तुम्हाला दिसतात. पुन्हा हातामध्ये पकडते.
ही एक ट्यूब आणि ही एक ट्यूब, राईट. आणि हा मर्क्युरी मॅनोमीटर पूर्णपणे हे जे रबर ट्यूब आहे पेशंटला खाली झोपायला सांगितलं जातं आणि दंडाभोवती ही पूर्ण अशी रॅप करून घेतली जाते, अशी पूर्ण रॅप करून घेतली जाते अशी दंडाभोवती. आणि रॅप झाली की मग रॅपिंग झालं अशा प्रकारे की ही जी रबर बल्ब आहे ह्या रबर बल्बमधून या प्रकारे अशी हवा भरली जाते. पहा, हळूहळू तुम्हाला ही रबराची पिशवी फुगत असलेली दिसेल. ह्या एअरचा प्रेशर दंडामधून जी चाललेली ब्रँकियल आर्टरी आहे तिच्यावरती येतो आणि कम्प्लिटली ती टाईट होते, तिच्यातनं ब्लड फ्लोच थांबतो, बरोबर. आणि मग एकदा तो स्टेथोस्कोपने ऐकलं की आपल्याला ब्लड फ्लो पूर्ण स्टॉप झालेला आहे, मग पुढची महत्त्वाची स्टेप म्हणजे हा जो इथे स्क्रीव दिसतोय, हा स्क्रीव आहे, ह्या स्क्रीवच्या सहाय्यानं हळूहळू याच्यात भरलेली जी हवा आहे ती आपण रिलीज करू शकतो. आणि रिलीज केली की ह्याचं प्रेशर दंडावरचं कमी होतं आणि स्टेथोस्कोपने आपण ऐकतो की ब्रँकियल आर्टरीमधनं भस्कन असं पटकन ब्लड खाली आलं. पहिला साऊंड आहे पल्सटाईल साऊंड. आणि त्यावेळेला ह्या मॅनोमीटरवरती रिडिंग घ्यायचं किती आहे, तर ते सिस्टॉलिक बीपी असतं. आणि पुढे जाऊन आणखीन प्रेशर लोअर करायचं आणि मग आपल्याला कसलाच साऊंड ऐकायला येत नाही त्यावेळेला पुन्हा दुसरं रिडिंग घ्यायचं आणि ते रिडिंग म्हणजे डायस्टॉलिक बीपी, राईट. तर असं हे बीपी ॲपॅरेटस सर्वांना परिचित आहे. आपण नेहमी डॉक्टरांकडे गेलो की आपण पाहतो, पण आज ॲक्च्युली तुम्हाला त्याच्यामध्ये ती रबर कफ बॅग कशी आहे किंवा रबर बॅग विथ कफ कशी आहे, 2 रबर ट्यूब्स कशा जोडलेल्या आहेत, रबर बल्ब कसा आहे, मॅनोमीटर कसं आहे आणि ते कसं मोजलं जातं ब्रँकियल आर्टरीमध्ये ते आज आपण शिकून घेतलं, बरोबर. तर याचा अभ्यास तुम्ही व्यवस्थित करा, कारण 2 मार्कासाठी किंवा 3 मार्कासाठी हे मेजरमेंट तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. ओके, थँक्यू.